नमस्कार। आम हिंदू धर्म रे हिंदू शास्त्र रे हिंदू विश्वास रे 12 मासरे 13 पर्व रही थाए। हेले काहे कि के जानी मो परी अनेकंकर अपेक्षा रही थाए एही सांब दशमी पर्व को। कारण से दिन पिठापଣା खूब खाइबा को मिली थाए। या सहित भिन्न स्वादर तरकारी मान मध्य खाइबा मिली थाए। एथे बोधवे यही दिनटी को अपेक्षा करथांती अनेके। आज से संपर्क में आलोचना करिया। विशेषकर जो सांब दशमी अवसर में जो भिन्न भिन्न व्यंजन सब प्रस्तुत करा जायथे कहा उद्देश्य करा जायथे कहा को पूजा कराइथे। एथिपई आम सहित अतिथि रूपे जोड़ी होइचंती से संपर्क में आलोचना करिया पे डॉक्टर सन्यासी मरण। आज्ञा नमस्कार। सांब दशमी कथा तो आज तो सांब दशमी निहाती रूपे घरे विभिन्न प्रकार स्वादिष्ट पिठापଣା कराइथे। आ से पिठापଣା करने पछरे मध्य अनेक किछि कारण रही है। जमीक आम देखुचे जे आपणकर दशहरा पूजा कहले किछि निर्दिष्ट पिठा करा जायଥାଏ। एमती किछि अलगा अलगा पर्वपर्वाणी अच्छी देवदेवींकर पूजा अच्छी जोटि निर्दिष्ट पिठापଣା कराइथे। किंतु एठी टिके भिन्न भिन्न कराइथे। आपणक घरे जो पिठापଣା होइतो पड़िशा घरे ता नथिबो, पड़िशा घरे जो पिठापଣା होइतो आपणकर बंधु बांधव घरे ता नथिबो। गोटे मौका मिले जे विभिन्न आडू टिके पिठापଣା भिन्न भिन्न प्रकार आसता और ताको खाया को मिलता है। तो प्रकृत में कौन तार कारण कौन? पौष मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को समस्ते सांब दशमी बोली कहती। आम ओडिया लोकाचार भितर गाँवली भाषा संबर दशमी बोली कहुए। तेबे जो संबर दशमी सांब दशमी ये गोटे पर्वर कथा। जेभली भाव में स्वतंत्र भाव में कार्तिक मासरे आश्विन मास जो पूर्णमी थाए ताको कुमार पूर्णमी कहते। से चंद्र को पूजा कराए। वर्ष को दुई गोटी तिथि सूर्य को पूजा कराए। गोटे हूँ सांब दशमी दिन सूर्य को पूजा कराए और माघ मास शुक्ल पक्ष सप्तमी दिन तिल सप्तमी सूर्य को पूजा कराए। ये दुईटी तिथि सूर्य समर्पित अच्छी। माघ मासरे शास्त्रोक्त मत अनुसार सूर्य हर सकल शक्तिर आधार एवं आमे परंपरागत भाव जो मूर्ति पूजा को विश्वास न करूँ आम पंचदेवता पूजा विधान में विश्वास करूँ। एवं जी सूर्य नारायण हेले जहाँ को शास्त्र कहला जबा कुसुम संकाशम काश्यपें महादुति धत्वारी सर्व पाप प्रणतस्मि दिवाकरम अकाल मृत्युहरणम सर्व व्याधि विनाशनम सूर्य पादोदकम तीर्थम घृणी सूर्य आदित्यानम। ता अर्थ कौन कहला? जबा अर्थात तो सिंदूर भली जार वर्ण सुंदर सप्ताश्व वाहन संयुक्त जी संपूर्ण विश्वर आधार जी रोग मृत्यु को मध्य हरण करिपारंती एवं प्राणी को रक्षा करती प्राणीर जीवनकर्ता भाव दायित्व तुलांती। जहाँ को शास्त्रोक्त मत अनुसार विरंची नारायण शंकरात्मा कहला अर्थात सूर्यंकर तीन स्वरूप को तीन देवता बोली कहगला। जिते विरंची अर्थात ब्रह्मा नारायण अर्थात विष्णु एवं शंकर अर्थात शिव बोली विचार करागला। यही मत को विचार कले नारायण स्थान दुईटी जगह प्रयोग हुए। जड़े हेले सत्यनारायण जे कलिर देवता अन्यटे सूर्य नारायण सूर्य देवता। आमर हिंदू सनातनी मान्यता अनुसार खासकर ओडिया मानकर पर्व हूँ सांब दशमी पर्व। तेबे सांब दशमी नामकरण पछर रहस्य कौन रही? सांब प्रकृत अर्थ ये नामटी कौड़ आसला? श्रीकृष्ण एवं जाम्बवती पुत्र जी देखा अबिकल श्रीकृष्ण सदृश सी हेले सांब। सांब एते सुंदर थिले जे तांको देखि गोपी माने एवं श्रीकृष्ण राणी माने मध्य मोहित होउतिले। थरे कौन है सत्यभामा सहित श्रीकृष्ण जो अंतपुर थिबा समय रे सांब को द्वारपाल कर जगैथिले। जो भाव में गणेश उपाख्यान तैयारी होता सांब क्षेत्र सेम से गोटे उपाख्यान तैयारी होता। से समय सांब पाखक आसी दुर्वासा ऋषि से श्रीकृष्ण को मिसाइवाई चाहिए। सांब कहले पिता बर्तमान एकांत समय अच्छा माँ सहित अच्छा मुझे आपको अनुमति दे पारिनी। सी कहले जब तो मत दर्शन कर अनुमति नदेव ताल मु आलाप न करी ताल मो अभिशाप रे संपूर्ण द्वारिका ध्वंस हो। से समय भयभीत हेले सांब एवं जाइकी अंतपुर भितर प्रवेश कले। ये समयटी को देखी श्रीकृष्ण क्रोधित हेले सांब उपर एवं सांब को अभिशाप देले जे तमर जो गर्व अच्छी अहंकार अच्छी तुमको द्वारपाल मुझे करी तुम्हें आसिक मो अंतपुर पहुँचल तुम संपूर्ण शरीर क्षणित हम नष्ट हम तुम कुष्ठ भली दुरारोग पीड़ित हो। एभली अभिशाप देदेला श्रीकृष्ण निजर हिताहित ज्ञान पाई निज पुओ को अभिशाप दे विचार कर। से समय जो दुर्वासा पाखे पहुँचले दुर्वासा सब कथा दुर्वासा कहले आर समाधान गोटे कथा अच्छी। भारत भूखंड में जो प्रथम सूर्यंर किरण पड़े से ही जगहटी हूँ कलिंग प्रदेशर चंद्रभागा एवं समुद्र जो मिशिंट से गोटे मुहाण अच्छी से चंद्रभागे जाकि से गोटे पुण्यतया चंद्रभागा सेठी जाकि सांब तपस्या करती सूर्यंर तीन रूप को तपस्या करती एवं सूर्यंर जो प्रथम अंशुमान किरण पड़ला सी आरोग्य लाभ करेंगे।
ତାପରେ ଶାମ୍ବ ବିଧିବିଧାନ ମୁତାବକ ନାରଦଙ୍କ ପାଖରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୂଜାର ସମସ୍ତ ବିଧାନ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୂଳରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। 12 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କଲାପରେ ସେହି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ ଜଳ ସ୍ନାନ କଲାପରେ ସେ ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୌବନକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତିଳ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ସେଠି ଗୋଟେ ବାଲୁକାର ପ୍ରତିକୃତି କରିକି ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆଜି କୋଣାର୍କ ତିଆରି ହେଇଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି। ଏବଂ କୁହାଯାଏ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ କି ଭୌଗୋଳିକ ମାନଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ କୋଣାର୍କ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା ଯେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉଦିତ କିରଣ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏହା ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁଅ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏହି ଦିନରେ ସମ୍ବରାସୁର ନାମକ ଗୋଟେ ଅସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆକୁ ସମ୍ବର ଦଶମୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ବିଚାର କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ କଥାରେ ଗୌତମ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଗୌତମ ଋଷି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ପଦ୍ମମୁଖୀ। ପଦ୍ମମୁଖୀଙ୍କର 3ଟି ସନ୍ତାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଶେଷରେ ନାରଦଙ୍କର କଥା ମାନିକି ଗୌତମ ଋଷି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ନାରଦ କହିବା ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 3 ସ୍ୱରୂପକୁ ଉଦିତ ସମୟରେ ବାଳ ସ୍ୱରୂପ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଯୁବ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଅସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରୌଢ଼ ସ୍ୱରୂପ, ଏ 3 ସ୍ୱରୂପକୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ବିଚାର କରି ସେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏହି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଦିନ ଯେଉଁ ପଦ୍ମମୁଖୀ ଥିଲେ ସିଏ ଏହି ପୂଜାଟି କଲାପରେ ଗୋଟେ ନବଯୌବନ ସମ୍ପନ୍ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଦୀପ୍ତିବାନ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଘରମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଆ ଘରମାନଙ୍କରେ ମା ମାନେ ସମ ପରିମାଣରେ 7 ପ୍ରକାର ଫଳ, 7 ପ୍ରକାର ମିଠା, 7 ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ, 7 ପ୍ରକାର ପିଠା, 7 ପ୍ରକାର ଫୁଲ, 7 ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ 3 ବେଳା 3 ଧୂପ, ସକାଳେ ବାଳ ସ୍ୱରୂପରେ ବାଳ ଧୂପ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଯୁବକ ସ୍ୱରୂପରେ ଯୁବକ ଧୂପ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରୌଢ଼ ଧୂପ ଦିଅନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସକାଳ ସମୟରେ ଫଳମୂଳ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବାଳ ଭୋଗ ହୁଏ ଏବଂ ଦିନବେଳା ସମୟରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଅନ୍ନ ଗଇଁଠା ଭୋଗ ହୁଏ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଠାର ଭୋଗ ହୁଏ। 3 ବେଳାରେ 3 ଭୋଗ ହୁଏ। ଯଦି କୌଣସି ପିଲା କାହାର ଘରେ ଦାନ୍ତ ଉଠୁନି ସେ ଦାନ୍ତିକିଲି ଭୋଗ କରିବ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଭିତରେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ପରେ ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ପିଠାର ପ୍ରୟୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏବେ କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପିଠାକୁ ନେଇକି ଆଉ ହେବନି, ସବୁ ଶୁଷ୍କକୁ ନେଇକି ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 6 ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ରହିବ, ତେଣୁ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏ ସମୟରେ ଭଲ ପନିପରିବା ମିଳେ, ସବୁ ପନିପରିବାକୁ ମିଶି ଗୋଟେ ଘଡ଼ଘଡ଼ା ଘାଣ୍ଟ ତିଆରି ହୁଏ। ସେ ଘାଣ୍ଟ ସହିତ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ଏବଂ ମାନସିକ ମୁତାବକ ଯେଉଁ ପିଲାର ସକଳ ସୁମନସ କାମନା କରି ମାଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ କାହାର ପାଟି ଫିଟେନି ତ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୋଗ କରାଯାଏ, କାହାର ମୁହଁରେ ଦାଗ ଥିବ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ନ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ମାଙ୍କର ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ 3ଟି ପିଣ୍ଡି କରିକିରି ବାଲି ପିଣ୍ଡ ଦେଇକିରି ଗୁଆ ଥୋଇକି ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ଯଦି ମାଟି ପୂଜା କରେ, କୁହାଯାଏ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦୌ ସ୍ୱୟଂ ଦେବତା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେବତା ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଏବଂ ଜଣେ ଦେବତା ଯିଏ ଖାଉଛି ସିଏ ହେଲେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା। ଏ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରକୃତି ପୂଜା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ମୂର୍ତ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରକୃତି ପୂଜା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୂଳରେ ମାଙ୍କର କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରି ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବ ମଧ୍ୟ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କୁ ନେଇକି 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସୁଲଭ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପରିଚୟ କହିଲେ ହେବ। ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଖାନ ପାନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମର୍ପଣ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର କଥାକୁ ମା ପୁଅର କଥା, ପରିବାରବାଦର କଥା, ଘରର କଥା, ଓଡ଼ିଆଙ୍କର କଥାକୁ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଯାଇ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପରମ୍ପରା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଭାବ ପରମ୍ପରା କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସର କଥାକୁ ନେଇକି ଏହି ପର୍ବଟି କେଉଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଭାନୁ ହେଲେ ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇକି ନମସ୍କାରଟେ କରନ୍ତି, କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ପ୍ରଣାମ କରିବାଟା ଯାହା ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଶଙ୍କର ଆତ୍ମନେ କହିକି ଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 12 ଗୋଟି ନାଁ ନେଇକି ଜଣେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ, କୁହାଯାଏ ସେ ସୁନ୍ଦର ବପୁ ଦୁରାରୋଗ୍ୟରୁ ଦୂର ହେବା କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବଂଶବୃଦ୍ଧି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ସକଳ ବିଶ୍ୱକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ନିଜ ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଥାନ୍ତୁ। ଏହି ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆଣୀଟେ ଏ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଦିନ ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ, ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ, ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ପର୍ବ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କଥା ପ୍ରଥାକୁ ନେଇକି ଏ ପର୍ବ ଆଜି ବି ଆମ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଛି।
ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୋ ଚରଣେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଟି ମା ନିଜର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରେ ପୂଜା କରିଥାଏ ଆଉ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ରଖି ଆପଣ ସାଥୀ ପ୍ରକାଶ ପରିଡ଼ା ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବୁ। ନମସ୍କାର।